हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। सो स्टूडेंट्स, आज आम तुम सप्तम श्रेणी चैप्टर नंबर 8 अष्टम विषय मो पिला बेल कथा यही विषय चलो आज आम आलोचना करवा। प्रथमे चलो आम जाना यही जो मो पिला बेल कथा यह लिखिंट किए ना रमा देवी। तो यह एक कौन गद्य, तो गद्य को जे लिखती आम कौन कही लेखक बा लेखिका। जदि पुरुष होता आम लेखक कहवा, जदि से महिला होता आम लेखिका कहवा। तो यही जो मो पिला बेला कथा गद्यटी तार लेखिका हेले किए रमा देवी। चलो लेखिका परिचय किए हेले ना रमा देवी। एठी देखो एक रमा देवी फोटो चित्र दि जाइए लेखाई के 1899 रु 1985 माने से कौन 1899 मसीह जन्म ग्रहण करते और 1985 मसीह मृत्युवरण करते। समस्त जापार यही जो विषयटी रही कौन आंकर आत्मजीवनी माने कौन निज विषय से निजे लिखिं। बुझीपार कि नहीं समस्ते। तो चलो एबे आमे आलोचना करबा आत्मजीवनी विषय। रमा देवी उत्कल गौरव मधुसूदन दासंक सान भाई गोपाल बल्लभ दासंकर झील रमा देवी। बुझीपाल समस्ते समस्ते उत्कल गौरव आमर मधुसूदन दास को जानिथिबो, तांकर सान भाई ना कौन गोपाल बल्लभ दास, तांकर झील हेले किए रमा देवी। बुझीपाल समस्ते रमा देवी किए जे आमर उत्कल गौरव मधुसूदन दासंकर सान भाई किए गोपाल बल्लभ दास, तांकर झील हेले रमा देवी। से बाल्य कालरू देश प्रेम रे उद्बुद्ध होइथिले। बाल्य कालरू माने पिला दिनरू। ई जो रमा देवी पिला दिनरू जने महिला होई मध्ये से टाइम रे जानि समस्त शुणी महिला मान बहुत माने कौन से माने एते बाहर को बाहर नथिले, तांको पई बहुत माने कौन सब प्रतिबंधक थिला। से समय रे मध्य रमा देवी कौन करथुले देश प्रेम रे पिला बेलरू तांको मध्य देश प्रेम भावना थिला। आजीवन गांधीवादी तथा महान स्वाधीनता संग्रामी गोपबंधु चौधरी को से विवाह करथिले। तो से कहा जे कि गांधीजी को कौन गांधीवादी माने गांधीजी को अनुसरण करथुले जने हमर महात्मा कौन स्वाधीनता संग्रामी तांको ना कौन गोपबंधु चौधरी, तांकु से एही रमा देवी कौन विवाह करथिले। बुझी पारल। रमा देवी निजे स्वाधीनता संग्राम जुग देथिले। तांको स्वामी केवल किए ए जो गोपबंधु चौधरी ने पिला बेलरू मध्य स्वाधीनतार भावना थिला, देश पई काम करिवार भावना थिला एवं सारा जीवन कौन करथिले ए जो हम भारतर स्वाधीनता संग्राम रे ए रमा देवी योगदान करथिले। जगत सिंहपुर अलका आश्रम प्रतिष्ठा करी से साधारण मनीषर सेवा पाई सारा जीवन उत्सर्ग कर देथिले। बुझिपाल। जगत सिंहपुर जिले रे एक अलका आश्रम से प्रतिष्ठा करथिले एवं तांको सारा जीवन को से लोक मानकर सेवा पाई उत्सर्ग करथिले। आत्मजीवनी रचना करी ताहा माध्यम रे से ओडिशार सामाजिक राजनैतिक इतिहास संबंध रे अनेक तथ्य प्रदान करछन्ती। आत्मजीवनी माने मु कोन कहितली बुझिपाल ऑटोबायोग्राफी माने निजे निज विषय रे लिखिबा। तो रमा देवी तांकर पिला दिनरु केमती कोन करथिले सेही विषय से एक आत्मजीवनी जो लिखिथिले सेहिथिरे कोन ओडिशार सामाजिक राजनैतिक इतिहास विषय रे मध्ये बहुत भल भाबरे वर्णना करी लिखिचंती। जेते बेले आम राज्य रे शिक्षार विशेष प्रसार घटी नथिला सेपरी एक समय रे जणे नारी किपरि देश जातिर प्रगति पई साहसर सह आगो को आसीतिले ता चिरकाल अन्य मानक पई उदाहरण होई रहइबो। माने कोन जेते बेले आम राज्य रे शिक्षार प्रसार घटी नथिला, आम राज्य ओडिशा एवं आम पूरा भारत वर्ष रे शिक्षा सेते बेले एते डेवलप होई नथिला। इंग्रेज माने शासन करथिले, से माने हमकु भलो से पढिया पई दउ नथिले। तेणु से टाइम रे जने नारी होई नारी मानक ऊपर मध्ये पुरुष मानक अपेक्षा आमे जानिचु कोन नारी मानक ऊपर अधिक प्रतिबंधक थिला। से समय रे जने नारी होई किपरि रमा देवी देश जातिर प्रगति पई आगो को आस्तिले सेही विषय रे आमे एते जानिबा। एही पद्यांशटी एही पाठ्यांशटी रमा देवी आत्मजीवनी जीवन पथे ग्रंथरु गृहीत होइछि। माने तांकर जो आत्मजीवनी लिखिथिले निज विषय लिखिथिले से बहिरा ना कोन थिला जीवन पथे। सेथिरे कोन तांको पिला बेलठू पूरा मृत्यु जाय सब किछि लिखा आइछि। किंतु एइटार कोन ए जो बही रे जोंडा हमर अछि सेइटा एइनु एक छोट अंश। बुझि पालो समस्त। चलो एबे हमें विषयटी आलोचना करिबा। पिला बेल कथा आमे माने समस्त जानिछु। आमे जेतले विषय आरंभ करू हमर स्टेप 1 कोन जो माने मो क्लास रेगुलर देखो विषय रो क्लास प्रथमे आमे ए विषय रे थिबा नूतन शब्द गुडी को आलोचना करिबा, तापर आमे विषय को बुझिबा को लागिबा। देले आमे बहुत सहज रे बुझि परिबा। चलो प्रथमे आमे एई संपूर्ण विषय रे जहा भी नूतन शब्द अछि ताको प्रथमे आलोचना करबा। भाई मु कोन नूतन शब्द गुडी को नै गुटे लिस्ट कर देछि। समस्त वीडियो को स्टॉप करके कोन करो एहा को निज निज खाता रे लेखिनियो। प्रथमे कोन अछि चपरासी। चपरासी माने पियन बा सहायक। बुझि पालो समस्त। चपरासी पियन कोन जानि परछो जे ऑफिस बा कार्यालय रे सब कोन ऑफिसर मानन को सहाय्य करंती। बुझि पालो पियन ता काम रे ए फाइल टा हो जे आनी दबा कोन कोन काम करबा सब सहायक बा पियन तांको मध्ये चपरासी बोली कोआ जाय। तापर
ଦେବ ବନ୍ଦନା। ଦେବ ମାନେ କଣ ଭଗବାନ, ବନ୍ଦନା ମାନେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମାନେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଦେବ ବନ୍ଦନା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସ୍ୱଦେଶୀ ମାନେ କଣ ଆମ ନିଜ ଦେଶ, ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଜିନିଷ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ହେଲା କଣ ନିଜ ଦେଶର ଜିନିଷ। ବଦ୍ଧମୂଳ, ବଦ୍ଧମୂଳ ମାନେ କଣ ଦୃଢ ବା ସ୍ଥାୟୀ। ହୁକୁମ, ହୁକୁମ ମାନେ କଣ ଆଦେଶ ଦେବା ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ବା ଅର୍ଡର ଦେବା, ଇଂଲିଶରେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଆମେ ଅର୍ଡର। ତାପରେ ମାୟା, ମାୟା ମାନେ କଣ ସ୍ନେହ ବା ଆତ୍ମୀୟତା। ତାପରେ ହାଉଆ, ହାଉଆ ମାନେ କଣ ହବ ଚହଳ ବା ଜନରବ, ବୁଝିପାରିଲ। ମାନେ ପୁରା ଯୋଉଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲା ସେଇଭଳିଆ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସବୁବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯାଏ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ହାଉଆ କୁହାଯାଏ ବା ଚହଳ ବା ଜନରବ, ବୁଝିପାରିଲ। ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟପ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଟାକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ବିଷୟଟିକୁ ବଢିଆ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ଲାଗିବା। ତ ମୋ ପିଲା ବେଳ କଥା ମାନେ ଏଇ ରମା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ପିଲା ବେଳେ କଣ 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 ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଇ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆମେ ମଜାଫରପୁରରେ ଥାଉ। ମଜାଫରପୁର ମାନେ ବିହାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଶୁଣିଥିବ, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାଁ ହେଲା ମଜାଫରପୁର। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରମା ଦେବୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେଇଟା ନିଜେ ରମା ଦେବୀ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଜାଫରପୁରରେ ଥାଉ। ମାନେ ରମା ଦେବୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର କୋଉଠି ଥାନ୍ତି, ମଜାଫରପୁରରେ, ବୁଝିପାରିଲ। ରାତି 8:30ରୁ 9ଟା ଆମର ଖାଇବା ବେଳ। ରାତିରେ ସେମାନେ କଣ 8:30ରୁ 9ଟା ଭିତରେ, ମାନେ 8:30ରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ରାତିରେ ସେମାନେ ଡିନର କରନ୍ତି ବା ଖାଆନ୍ତି। ବାପା ଓ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଉଥାଉ। ମାନେ ରମା ଦେବୀଙ୍କ ବାପା, ରମା ଦେବୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏଇ 3 ଜଣ ବସିକି ଖାଉଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ମାନେ ରମା ଦେବୀଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ରମା ଦେବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ବସିକି ଖାଉଥାନ୍ତି। ମା ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଥାନ୍ତି, ବାପା ଥାନ୍ତି, ମା ଥାନ୍ତି, 2 ଝିଅ, ବୁଝିପାରିଲ, ରମା ଦେବୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ। ଗୋଟେ ଭାରି ବଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଏମାନେ ଯେମିତି 8:30ରୁ 9ଟା ଭିତରେ ବସିକି ଖାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। 2 ଭଉଣୀ ଚମକି ପଡିଲା, କିଛି ଜାଣିପାରିଲାନି। ଏଟା ହବ 2 ଭଉଣୀ ଚମକି ପଡିଲୁ, କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏଟା ବୋଧେ ମିସପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ତ କଣ ହବ, 2 ଭଉଣୀ ଚମକି ପଡିଲୁ, କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ବାପା ବସି ଖାଉଥିଲେ, 2 ଭଉଣୀ ବସି ଖାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଶବ୍ଦ ହେଲା କଣ ହେଲା, 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ଚମକି ପଡିଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା କିଛି ଏମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କଣ 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ବାପା କହିଲେ, ସେଇ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଉଥିଲେ, ସିଏ କଣ କହିଲେ, ଏ ତ ବୋମା ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ। ଏତିକି କହି ସେ ଏପରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ବି ମନେ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ବାପା କଣ କହିଲେ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କଣ, ଏ ତ ଗୋଟେ ବୋମା ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ, ଏଇ କଥା କହିକି ପୁରା ଗମ୍ଭୀର ନିସ୍ତବ୍ଧ ସେ ହେଇଗଲେ। କିଏ, ତାଙ୍କ ବାପା, ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଚପରାସୀ ଆସି ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଦେଲା। ଚପରାସୀ ମାନେ କଣ, ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ ହଉଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ପିଅନ ବା ସହାୟକ। ଏମାନେ ବସିକି ଯୋଉ ଖାଉଥିଲେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ତାପରେ ପରେ କଣ ହେଲା, କିଛି ଟାଇମ ପରେ ଗୋଟେ ଚପରାସୀ ବା ଗୋଟେ ଅଫିସର ପିଅନ ଆସିକି ଗୋଟେ ଚିଠି ହେଲା ରମା ଦେବୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ବାପା ସେ ଚିଠିକୁ ମନେ ମନେ ପଢି କହିଲେ, ବାପା ତାପରେ କଣ କଲେ, ସେ ଚିଠିକୁ ମନେ ମନେ ପଢିଲେ ଆଉ କଣ କହିଲେ, କିଙ୍ଗ ଫୋର୍ଡ ସାହେବ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଙ୍ଗ ଫୋର୍ଡ ସାହେବ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଠିଟା ଦେଖି କଣ କହିଲେ, ଚିଠି ପଢି ସାରି କଣ କହିଲେ, କିଙ୍ଗ ଫୋର୍ଡ ସାହେବ ଏଇ ଚିଠିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଙ୍ଗ ଫୋର୍ଡ ସାହେବ ବାପାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ବୁଝିପାରିଲ। ମାନେ ରମା ଦେବୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କିଏ, କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡ। ଆମେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବରାବର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ। ତାପରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୋମା ଫୁଟିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ମାନେ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରମା ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଏମାନେ ସବୁ କଣ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଲିବାକୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏମାନେ ସବୁ ପଳେଇଲା ପରେ ବାପା ଆଉ ମା ବସିକି ଯୋଉ ବୋମା କାହିଁକି କୋଉଠି କଣ ଫୁଟିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ମାନେ ରମା ଦେବୀଙ୍କ ବାପା ମା ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆମ ଘର ପାଖରେ କେତେ ଘର ବଙ୍ଗାଳୀ ଥାଆନ୍ତି। ଆମ ଘର ମାନେ କି, ଏଇ ଯୋଉ ରମା ଦେବୀଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କିଛି ପଡୋଶୀ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ। ତ ଘର ପାଖରେ କିଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ, ମାନେ କଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଲୋକ କିଛି ଥାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସେମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ନୁହନ୍ତି। ଯୋଉ ୟାଙ୍କ ବାପା କଣ, ରମା ଦେବୀଙ୍କ ବାପା ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଉ ପାଖରେ ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଘର ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଗେଶ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ବଡ ଓକିଲ ଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ପାଖରେ ସବୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ସବୁ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ, ଯୋଗେଶ ବାବୁ, ଯିଏ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଓକିଲ ଥିଲେ। ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ କେତେ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭାରି ଭାବ। ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କିଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଡୋଶୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ୟାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାବ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ ରମା ଦେବୀଙ୍କ ଘର ସହିତ, ବୁଝିପାରିଲ। ସେମାନେ ଆସି ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ ଆସି କଣ କରନ୍ତି, ରମା ଦେବୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘରର ପିଲାମାନେ ଦେବବନ୍ଦନା ବୋଲନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରର ପିଲାମାନେ ସବୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଦେବବନ୍ଦନା ମାନେ କଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ
ଗାଆନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗୀତ ଗୁଡିକ ଶିଖିଥିଲୁ। ଏମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ରମାଦେବୀ ଏକା ସବୁ କଣ ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ବଢିଆ ବଢିଆ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲେ। ଆମ ଘରେ ବଙ୍ଗଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଲର ମୋଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପୁରା ଦମରେ ଚାଲିଲା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ନିଜ ଘରର ଜିନିଷ, ମାନେ କଣ ନିଜ ଦେଶର ଜିନିଷ, ଆମ ଦେଶର ଜିନିଷ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ତ କଣ ହେଲା, ସେମାନେ ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଲ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ବଢିଆ ଲୁଗା ମୋଟା ମୋଟା ଲୁଗା, ଆମ ଦେଶର ଲୁଗା ତାକୁ ସବୁ ବନଉଥାନ୍ତି। ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ଏମାନେ ଫରେନ ର ବାହାରୁ ଯୋଉ ଲୁଗା ଆସୁଥିଲା ପିନ୍ଧିଲେ ନାହିଁ, କଣ କଲେ ଆମ ଯୋଉ ବଙ୍ଗଳା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସେଠି ଗୋଟେ ବଙ୍ଗ ମିଲ୍ ଥିଲା, ସେଠି ମୋଟା ଲୁଗା ତିଆରି ହଉଥାଏ, ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ସେଇ ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆଣିକି ତାକୁ ସବୁ ଏମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ। କିଏ? ରମାଦେବୀଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତେ ସବୁ ସେଇ କପଡା ପିନ୍ଧିଲେ। ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆମ ଘରେ ଆଲୋଚିତ ହୁଏ, ଆମେ ଶୁଣୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ଘରକୁ ପଡୋଶୀ ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଦେଶର କୋଉଠି କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ରମାଦେବୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ମା ଏଇମାନେ ସବୁ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ପଡୋଶୀ ମାନେ ଆସିକି ସବୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ରମାଦେବୀ ସେତେବେଳେ କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ହେରିକା କଥା ହଉଥିବାର ସିଏ କିଏ ରମାଦେବୀ ଶୁଣିଲେ। ବାପା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ମାନେ ବାପା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଇଏ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ କଥା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଠି ଥରେ ସେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ହେରିକା, ଏଇଟାକୁ ରମାଦେବୀ ଶୁଣିଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଆଧିକ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ତା ଭିତରେ ହିନ୍ଦୀ ବା ବଙ୍ଗଳାରେ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁ। ଉତ୍ତେଜନାର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆମେ ଥାଉ। ମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଏମାନେ ଓଡିଆ କଣ ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରରେ ଥାନ୍ତି, କିଏ ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିବ, କିଏ ଏମିତି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଷା ଅଲଗା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବେଶୀ ଟାଇମ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ କେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ, ସେତେବେଳେ ରମାଦେବୀ ହେରିକା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ବଙ୍ଗଳାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜନାର ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶପ୍ରେମୀ ମାନେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ୟାଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଭରିଯାଏ ରମାଦେବୀ ହେରିକା ଦେହରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜେଲ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ହୁଏ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏ ଧାରଣା ମନରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହେଲା। ମାନେ କଣ, ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡେ, ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ହୁଏ, ନିଜ ଦେଶର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏଇ ଧାରଣା ମନରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହେଲା। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କଣ, ରମାଦେବୀ ହେରିକା ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧାରଣା ବଦ୍ଧମୂଳ ହବା। ବଦ୍ଧମୂଳ ହବା ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, କଣ କହିଥିଲି ଦେଖ, ବଦ୍ଧମୂଳ ହବା ମାନେ କଣ, ଦୃଢ ବା ସ୍ଥାୟୀ ହେବା। ଏଇ କଥା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରେ ରମାଦେବୀ ହେରିକା, ତାକୁ ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ହୁଏ, ଜେଲ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ନିଜ ଦେଶର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ। ଦେଶପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥାଏ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥାଏ। କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥାଏ, ଯୋଉମାନେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କୁହାଯାଉଥାଏ, ଯୋଉମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ୟାଙ୍କ ଘରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାର ପ୍ରଭାବ ମନ ଉପରେ ପଡେ। ଏଇ କଥା ସବୁବେଳେ ଶୁଣି ପିଲାବେଳୁ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏଇ ଦେଶ ପ୍ରେମର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା। ଦେଶ କାମ କଲେ ଏ ସବୁ ମିଳେ। ଦେଶ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ମାନ ମିଳେ ବୋଲି ରମାଦେବୀ ଜାଣିପାରିଲେ। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମରେ ବେଶୀ ଟାଇମରେ ସେ କଣ, ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟାଇମରେ ରମାଦେବୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେତିକି ବେଳୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମନରେ ଦେଶ କାମ କରିବାର ଛାପ ପକାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଲେ, ୟାଙ୍କ ମନରେ, ରମାଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ମନେ ମନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆସିଲା। ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇପରି ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ରମାଦେବୀଙ୍କର ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଭକ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶୁଣିଥିଲେ, ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଏତେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲସରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରମାଦେବୀ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଜେଲ ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା ଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ରମାଦେବୀ ହେରିକା, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଏମାନେ ସବୁ କଣ ଜେଲ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଥାନ୍ତି? କାରଣ ବାପା ମଝିରେ ମଝିରେ ଜେଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଜେଲରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ଅଫିସର ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଜେଲକୁ ପରିଦର୍ଶନ ମାନେ କଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି।
आम दी भौणी को सांग नियंती जेते बापा जेल को जाती या रमादेवी और भौणी को सांगरे नहीं जेल को बुलिया को देखा नहीं जाती बापा ऑफिस रे जेल रे कौन बापा कौन अच्छा कौन ऑफिसर अच्छा सी ऑफिस रही ऑफिसर लुक आमको नहीं जेल भीतर देखा ऑफिसर आउ जो कौन ऑफिस रो जो लुक माने ऑफिस रो जो पियन अछंती अलगा स्टाफ ये तो ऑफिसर ऑफिस ताको चेंबर रो रहिले अलगा स्टाफ माने ए जो रमादेवी ताको भौणी को नेकी जेल भीतर बोलेई की देखांती सेतिकी बेले खुदीराम जेल रे थांती सेही टाइम रो आउ जने स्वाधीनता संग्रामी सेही जेल रे ताको बापा जो जेल रे ऑफिसर थांती सेही जेल रे किए थांती खुदीराम नामक जने स्वाधीनता संग्रामी सेही जेल रे थांती ताको फांसी हुकुम हैला हुकुम माने कोन कहिथिली आदेश बा होची निर्देश होला माने कोन ए जो जेल रे थांती किए हमर खुदीराम से खुदीराम को फांसी देवा पई ऑर्डर आसिला खुदीराम को मु जेल रे देखि नाही ये जो जेल बुलिबा को जानती किंतु खुदीराम को से केबे से जेल भीतर देखि नाती खुदीराम को माँ आसिले पुओ को देखिबा पई जेमती फांसी ऑर्डर हैला खुदीराम को दे दियाबो बोली खुदीराम रो माँ तांको शेष देखा करिबा पई आसिले मुहरे समस्तक मुहरे सही कथा खुदीराम प्रति किमिति गुटिया माया जमी जाय थाए समस्ते खुदीराम को एते भल पाउतन से जेल रो आम भारत रे लोक जो माने जेल रो भी चाकरी करथांती कि अन्य लोक समस्ते खुदीराम को एते भल पाउथांती जे तांको फांसी खबर सुनी समस्तक मुहरे गुटिया कथा खुदीराम प्रति केमिति गुटे माया माने समस्त एते भल पाउथान जे तांको प्रति गुटे माया माने कोन स्नेह बा आत्मीयता खुदीराम को प्रति माया माने कोन स्नेह बा आत्मीयता माने कोन खुदीराम को प्रति गुटे बहुत बड़ स्नेह आत्मीयता समस्त मन रे टिके टिके थाए बुझी पारलो समस्ते तापर कौन है से फांसी पाइबे शुणी मने मने भारी दुखी हेली जो सी जमी खुदीराम देश काम कर फांसी पाइबे यही कथा रमादेवी जानले रमादेवी मन मध्य बहुत दुख है बापा को अति डरी डरी कहली आमे खुदीराम को देखते बापा बारण करी कहले ना ना तुमको देखा छाड़े ना ये जमी खुदीराम को कथा देखले मन दुख है सी डरी डरी कि बापा को कौन कहले बापा मुझे जेल तो जाए कि खुदीराम को देखनी देखा चाहूँगी से बापा कौन कौन कहले ना ना तुमको देखा छाड़े ना तुमको देखा फांसी एका दिया तुमको देखा छाड़े ना कई लोक फांसी पाइले बापा फांसी स्थान में उपस्थित रही जाती जानिच फांसी जिते दिया जेल ऑफिसर किसी लोक स्पेशल लोक था से फांसी जगह उपस्थित रुहति से भाया जड़े ऑफिसर था रमादेवी को बापा जेल जहाँ को जो दिन फांसी दिया हुए बापा सेठारे उपस्थित रहती से दायित्व थाए बापा ऊपर से दायित्व थाए जिते फांसी दिया सी जाके उपस्थित होइकी रहिबे भोर 3टारू पोशाक पिंधि जेल खाना को बाहर कौन बाहरती तेणु जे दिन फांसी देवार था भोर भोर फांसी दिया हुए ये भोर 3टा पाखु से दिन बाहर की कौन करती जेल को चली जाती बुझीपार समस्ते एतकी जाए आज आम क्लास नंबर 1 ले पढ़िलु ए स्टार मार्क मुझे कौन देदेली नेक्स्ट टू ए खुदीराम को फांसी निकट टू आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करवा समस्ते बुझीपार समस्ते एतकी जाए देखीदेव एटा क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 रे विषय आसीबो एवं क्लास नंबर 3 रे कौन आसीबो प्रश्न उत्तर गुड़िक आसीबो बुझीला समस्त को जदि वीडियोटी भल लागितो वीडियो को लाइक करिवो एवं केतेबेले कोन क्लास अपलोड हो जदि जानिया को चाहूतो ताले चैनल को समस्ते कौन करो सब्सक्राइब करो समस्ते डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को विजिट करो विजिट कला परे पोस्ट सेक्शन जाएगी बढ़िया बढ़िया प्रश्न आछी समस्ते क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो बुझीपार समस्ते जदि वीडियो तुमको भल लगी समस्ते वीडियो को लाइक करो आज क्लास एडी शेष होला समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।